Hello everyone. So we are already started with our topic, that is blood. So up till now we have covered the introduction to blood. Okay. Then we have seen compositions of the blood, compositions of the plasma, and the plasma proteins and their functions, as well as the form element. In the form element we have seen what is meant by RBC, that is erythrocyte or red blood cell. Okay, their shape, their count, their functions. Okay, then certain terminology related to the erythrocyte. Then we see hemoglobins. Okay, in details what is meant by hemoglobins, how they perform their functions, what are the functions of hemoglobin. Then we see what is meant by WBCs, that is white blood cell, which is also called as leukocytes. Okay, we in leukocyte we have see their count, then we have see their normal values, their shape, and their function. So what is meant by blood? Blood is actually specialized liquid connective tissue. Okay, so it made up by the plasma and form elements. Okay, so approximate value is 5 liter, or exact value is 5600 ml. Then what is the temperature of the blood? It is the 38 degrees Celsius, and the pH is 7.4, which is slightly alkaline one. Then the composition of the blood is made up by two substances. One is the plasma, another one is the form element. Okay, so plasma is made up by mostly 90 to 92% water, and the other elements like nutrients, okay, and waste material, hormones, and gases, and inorganic salt. Then blood cell, that is the blood cell is nothing but the form element, which is maybe RBC, WBC, that is erythrocyte, leukocyte, and thrombocyte, means platelets. Okay, then functions of the blood, there is transportation of gases, transportation of the waste material, the absorb nutrient from GIT, maintenance of water balance. Okay, then responsible for transportation of hormones, then transportation of metabolites, then WBCs, which are present in blood, which perform the functions of protections against various infections. Then blood also help in maintenance of acid base balances. Okay, then what is meant by plasma? So blood contain clear straw colored watery fluid in which the several different types of blood cell are suspended. That watery fluid is called as the plasma. Then plasma is made up by water, dissolved substances, plasma proteins. Okay, normal value of plasma is about to 8% of total body weight. Then what is meant by serum? Plasma without blood clotting factors. Okay, so plasमा मधून जर आपण ब्लड क्लॉटिंग मायनस केले किंवा काढून घेतले तर जे काही लिक्विड राहतं त्याला काय म्हटलं जातं? सिरम म्हटलं जातं. ओके, देन प्लाझ्मा प्रोटीन्स कोणते आहेत? अल्ब्युमिन आहे 54%, त्याच्यानंतर ग्लोब्युलिन आहे 38%, फिब्रिनोजन 7% आणि इम्युनोग्लोबिन 1%. देन डिझॉल्व इनऑर्गॅनिक आणि ऑर्गॅनिक सबस्टन्स मध्ये प्लाझ्मा मध्ये काय काय येते? इट इन्क्लूड्स व्हेरियस आयन्स, ओके, लाईक सोडियम क्लोराइड, पोटॅशियम, कॅल्शियम. ओके, देन certain gases like oxygen and carbon dioxide. Then nutrients in plasma contain glucose, carbohydrate, amino acid, and lipids. Okay, the next functions of plasma protein. So albumin perform albumin, globulin, and clotting factors. So albumin perform maintenance of osmotic pressure and carrier for certain substances like steroidal hormone and certain drugs. Then globulin is actually immunoglobulin, so it performs the protection for functions. It provide immunity to the body. And another one is the transportation function. It transports certain hormones and mineral salt. Then clotting factor, these are the most abundant clotting factor is fibrinogen, which perform the clotting of the blood. Then we see form element are of three types: red blood cell, RBC, which is also called as erythrocyte, then platelets, which is also called as thrombocyte, then white blood cell, WBC, which is also called as the leukocytes. Okay, then we see which are the three major cell present in the blood. These are the RBCs or erythrocyte, WBCs or the leukocytes or platelets or thrombocyte. Then enlist different types of the blood cell with their normal values. So classification of the blood cell: red blood cell, erythrocyte; second white blood cell, leukocyte; third one platelet, which is called as the thrombocyte. So this white blood cell, WBC or leukocyte, is again classified into two types: granulocytes and agranulocytes. While agranulocyte again subclassified into three types: neutrophil, eosinophil, and basophil. While agranulocytes classified into two types: monocytes and lymphocytes. So what is the normal count of RBC? In in male it is 4.5 to 6.5 million per cubic mm. Then in female it is 4.5 to 5 million per cubic mm. The normal WBC count is 4,000 to 10,000
per cubic mm. Then normal platelet count, what is the normal platelet count? It is 1.5 to 4 lakh per cubic mm. Okay, so this is the normal value and classification. Then we see erythropoiesis process. Okay, so what is meant by erythropoiesis? The process of formations of RBC or process of production of RBC, that is erythrocyte, in red bone marrow. जे काय बॉडी मध्ये RBCs आहेत किंवा erythrocyte आहेत त्या कुठे तयार होतात, तर त्या रेड बोन मॅरो मध्ये तयार होतात. आणि या रेड बोन मॅरो मध्ये तयार झालेल्या RBCs ज्या आहेत या सगळ्या RBC तयार होण्याच्या प्रोसेसला इरिथ्रोसाइटच्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? इरिथ्रोपायोसिस म्हटलं जातं. ओके, अँड कुठे तयार होतात? या रेड बोन मॅरो मध्ये. ओके, सो कशा प्रकारे तयार होतात? सगळ्यात आधी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट तयार होते. सो दिस प्रो इरिथ्रोब्लास्ट गेट कन्वर्टेड इनटू बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट. देन दिस बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट गेट कन्वर्टेड इनटू polychromatophil erythroblasts. Then polychromatophil erythroblasts get mature and converted into orthochromatic erythroblasts. Then orthochromatic erythroblasts get converted into the reticulocyte, while this reticulocyte get finally converted into the erythrocyte. This erythrocyte is nothing but the RBC, which is from red bone marrow. रेड बोन मॅरो रिलीज इनटू द ब्लड. रेड बोन मॅरो मध्ये तयार झाल्या फायनली इरिथ्रोसाइट म्हणजेच आपल्या आरबीसी की त्या ब्लड स्ट्रीम मध्ये आपल्या ब्लड फ्लो मध्ये काय केल्या जातात? रिलीज केल्या जातात. ओके, त्यानंतर आपण बघितल्या होत्या पहिली सेल बघितली होती ती म्हणजे होती आपली आरबीसी किंवा इरिथ्रोसाइट सुद्धा असं तिला म्हटलं जातं. रेड ब्लड सेल. तिचा नॉर्मल काउंट किती होता? सो नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी इज 5.4 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम इन मेल, व्हाईल 4.8 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम इन फीमेल. सो शेप कसा होता तिचा? इट इज बायकॉन्केव डिस्क लाइक शेप. साइज डायमीटर इज 7.8 व्हाईल थिकनेस इज 2 mm. देन इट कंटेन हिमोग्लोबिन विच कॅरी ऑक्सिजन टू ऑल ओव्हर द बॉडी. जो काय आपला ऑक्सिजन आहे तो कोण आपल्या बॉडीमध्ये प्रत्येक सेलला प्रोव्हाइड करत असतं? तर ते म्हणजे हिमोग्लोबिन. आणि हे हिमोग्लोबिन कोणामध्ये प्रेझेंट असतं? आरबीसीज मध्ये प्रेझेंट असतं. देन लाईफ स्पॅन आहे त्याचा 150 टू 120 डेज. 115 ते 120 दिवस तयार झालेल्या आरबीसी एक आरबीसी सेल बॉडीमध्ये जिवंत राहते, नंतर ती डिस्ट्रॉय होते आणि रेड बोन मॅरो मध्ये कंटिन्युअसली आपली इरिथ्रोसाइट म्हणजे आरबीसी तयार होण्याची प्रोसेस इरिथ्रोपायोसिस ज्याला म्हणतो ती चालू असते. त्याच्यामुळे ह्या ज्या सेल 115-120 दिवसानंतर जरी डिस्ट्रॉय झाल्या, मॅच्युअर होऊन डिस्ट्रॉय झाल्या, तरी पुढच्या नवीन सेल आपल्या ब्लड मध्ये रेड बोन मॅरो कडून येत असतात. देन सायलेंट फीचर काय आहेत? सो दिस आरबीसी कंटेन नो न्यूक्लियस, नो एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम अँड नो मायटोकॉन्ड्रिया. आरबीसी ही एकमेव सेल आहे की ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस, मायटोकॉन्ड्रिया आणि एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम या तिन्ही गोष्टी अब्सेंट असतात. देन इट कंटेन लार्जर सरफेस एरिया ड्यू टू बायकॉन्केव शेप. ओके, सो कॉन्केव शेप मुळे त्याचा सरफेस एरिया आहे जो तो लार्जर असतो आणि इझिली स्क्वीज आउट टू द कॅपिलरी. देन व्हॉट इज मीन बाय इरिथ्रोपायोसिस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मॅरो. रेड बोन मॅरो मध्ये ज्या इरिथ्रोसाइट म्हणजेच आपल्या आरबीसी ज्या तयार होतात त्या प्रोसेसला इरिथ्रोपायोसिस असे म्हटलं जातं. अँड देयर इज वन हार्मोन रिलीज बाय द किडनी विच स्टिम्युलेट दिस प्रोसेस. ओके, और दॅट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस. किडनी कडून एक हार्मोन रिलीज केलं जातं आणि त्या हार्मोनमुळे ही इरिथ्रोपायोसिस प्रोसेस घडून येते. जर ते हार्मोन रिलीज झालं नाही तर आपल्यामध्ये इरिथ्रोपायोसिस प्रोसेस होणार नाही आणि आपल्यामध्ये इरिथ्रोसाइट म्हणजे आरबीसी रेड ब्लड सेल या बॉडीमध्ये कमी होतील आणि आपल्याला ॲनिमिया होईल. सो ते हार्मोन कोणतं? तर हार्मोन आहे इरिथ्रोपायोटिन. द नेम ऑफ दॅट हार्मोन इज द इरिथ्रोपायोटिन. देन व्हॉट इज मीन बाय इरिथ्रोसाइटोसिस? इट इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट. देन इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट. ओके, then we see hemoglobin. So hemoglobin, it is the conjugated protein which is synthesized inside the mature RBC in red bone marrow. red bone marrow मध्ये जी इरिथ्रोसाइट प्रोसेस RBC तयार करण्याची प्रोसेस आहे त्याच वेळी त्या मॅच्युअर झालेल्या RBC मध्ये हिमोग्लोबिन हे प्रोटीन काय केलं जातं? सिंथेसाइज केलं जातं. and this hemoglobin is made up by two components. One is the non proteinous portion which is called as the globin, while another one is the non proteinous portion which is called as the heme. And this non-proteinous portion is contain iron. जो काय बॉडी मधलं लोह आयर्न असतं ते कोणामध्ये असतं? नॉन प्रोटीनियस पोर्शन म्हणजे हिम मध्ये असतं. आणि each hemoglobin, single hemoglobin molecule contain 4 heme units and 1
ग्लोबिन युनिट्स. एका हिमोग्लोबिन मध्ये किती असतात 4 हिम युनिट्स आणि एक काय असतं ग्लोबिन युनिट. म्हणजे 4 नॉन प्रोटीन पोर्शन असतात आणि एक प्रोटीन पोर्शन असतो. मोलिक्युलर वेट किती आहे 68,000 डाल्टन. देन ईच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन्स ऑफ HB मोलिक्यूल. एका सिंगल आरबीसी सेल मध्ये 280 मिलियन हिमोग्लोबिन मोलिक्यूल प्रेझेंट असतात. अँड हिमोग्लोबिन इज कवर्ड बाय ऑर इन्क्लोज बाय द मेम्ब्रेन. जसं सेलला आउटर लाइनिंगला मेम्ब्रेन असतं तसं हिमोग्लोबिनला त्याच्या भोवती काय असतं एक मेम्ब्रेन असतं. त्या मेम्ब्रेनला काय म्हटलं जातं स्ट्रोमा असं म्हटलं जातं. अँड आयर्न इम्पार्ट रेड कलर टू हिमोग्लोबिन. आणि जो काय हिमोग्लोबिनला रेड कलर असतो किंवा आपल्या ब्लडला जो रेड कलर असतो तो कोणामुळे असतो इट इज ड्यू टू द iron. Okay, then HB combine with oxygen to form oxyhemoglobin, then it combine with carbon dioxide to form carboxyhemoglobin. Then what is the normal value of this hemoglobin in infant म्हणजेच नुकताच जन्मलेल्या बाळांमध्ये लहान बाळामध्ये किती असलं पाहिजे hemoglobin 40 to 20 ग्रॅम पर 100 ml ऑफ द ब्लड. 100 ml ब्लड मध्ये 14 ते 20 ग्रॅम लहान मुलांच्या हिमोग्लोबिन असलं पाहिजे. देन फिमेल मध्ये 12 ते 16 ग्रॅम 100 ml ब्लड मध्ये हिमोग्लोबिन असलं पाहिजे. देन मेल 30 to 80 ग्रॅम per 100 ml of the blood. So this is the normal value of the blood. Then next we have seen leukocytes. So what is mean by leukocyte? It is nothing but the white blood cell or WBC. So leukocytes is again classified into agranular and granulocytes. Agranular cell and granular cell. Agranular lymphocyte, monocyte, where granular means eosinophil, basophil and neutrophil. Okay, so this is also non-nucleated but non-hemoglobin containing cell. WBC मध्ये hemoglobin present नसतं. hemoglobin फक्त आणि फक्त erythrocyte म्हणजे RBC मध्ये present असतं. So what is normal count for WBC? It is 5,000 to 10,000 cell per cubic mm. Then what is mean by leukocytosis? It is increase in number of leukocytes above the 10,000 cell per cubic mm of the cell. Particularly during cancer this leukocytosis occur. कॅन्सर जेव्हा बॉडीमध्ये असेल त्यावेळी हा particularly leukocytosis होतो. 10,000 पेक्षा फार कित्येक पटीने दुप्पट 10,000च्या 20,000 या ल्युकोसाइट्स होऊन जातात. देन ल्युकोपिनिया म्हणजे डिक्रीज. सो इट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ ल्युकोसाइट्स. ओके, देन व्हॉट आर द फंक्शन्स फर्स्ट वन इज द डिफेन्स मेकॅनिझम, बॉडीला प्रोटेक्शन करणं. देन रिलीज प्रोटिओलायटिक एन्झाइम, काही एन्झाइम्स आहेत ते रिलीज करणं. सो जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा अदर फॉरेन मटेरियल किंवा सबस्टन्स मोलिक्यूल बॉडीमध्ये आला असेल त्याला किल करू शकतो म्हणून प्रोटिओलायटिक एन्झाइम. देन प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज, बॉडीमध्ये ज्या काही अँटीबॉडी प्रोडक्शन होतं इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट फाईट करण्यासाठी त्या सगळ्या ल्युकोसाइट प्रोड्यूस करतात. देन रिलीज ऑफ व्हेरियस सबस्टन्सेस लाईक हिपॅरिन, हिस्टामाइन अँड सिरोटोनिन. सो हिपॅरिन हे ब्लड कोॲग्युलंट आहे आणि हिस्टामाइन आणि सिरोटोनिन हे काय आहे तर हिस्टामाइन आणि सिरोटोनिन हे ड्युरिंग इन्फेक्शन रिलीज होणारे किंवा ॲलर्जिक कंडिशनमध्ये रिलीज होणारे हार्मोन्स आहेत. सो हिपॅरिन हे काय करतं ब्लड कोॲग्युलेशन प्रिव्हेंट करतं. ओके, कारण बॉडीमध्ये ब्लड हे व्यवस्थित सर्क्युलेट होत राहिलं पाहिजे आणि ते सर्क्युलेट होत असताना ते मध्ये कुठे कोॲग्युलेट झालं नाही पाहिजे. तर जर ते कोॲग्युलेट झालं ब्लड तर बॉडीमध्ये व्यवस्थित ते सर्क्युलेट होणार नाही आणि हे सर्क्युलेशन व्यवस्थित व्हावं त्याच्यासाठी हिपॅरिन गरजेचं असतं. ते कोण रिलीज करतं WBC रिलीज करतं. देन व्हॉट इज मीन बाय ट्रेफोन्स? ट्रेफोन्स इज अ सबस्टन्स प्रिपेअर्ड बाय ल्युकोसाइट विथ द हेल्प ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन. ल्युकोसाइट आणि प्लाझ्मा मधली जी प्रोटीन्स आहेत अल्ब्युमिन, ग्लोबिलिन, इम्युनोग्लोबिन, फिब्रोनोजन ही सगळी मिळून एक सबस्टन्स तयार करतात तो म्हणजे ट्रेफोन्स. ओके, सो इथपर्यंत आपण 2 लेक्चरला पाहिलेला आहे, त्याचा हा शॉर्ट रिव्ह्यू होता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ next remaining part. Okay, so this leukocyte is classified into 2 group. One is the granulocytes and another one is the agranulocytes. Okay, हे ल्युकोसाइट्स आहेत त्यांना काय केलं गेलेलं आहे 2 ग्रुप मध्ये क्लासिफाईड केलं गेलेलं आहे. कोणते तर पहिला आहे तो म्हणजे ग्रॅन्युलोसाइट आणि दुसरा आहे तो म्हणजे अग्रॅन्युलोसाइट. ग्रॅन्युलोसाइट मीन्स व्हॉट विच कंटेन ग्रॅन्युल्स इनसाइड. ओके, ग्रॅन्युलोसाइट सेल म्हणजे काय की ज्याच्या आतमध्ये छोटे छोटे काय असतात ग्रॅन्युल्स असतात. देन व्हॉट इज मीन बाय अग्रॅन्युलोसाइट? अग्रॅन्युलोसाइट मीन्स व्हॉट इट डज नॉट कंटेन्स एनी ग्रॅन्युल्स इनसाइड देम ऑर अब्सेन्स ऑफ ग्रॅन्युल्स. अग्रॅन्युलोसाइट सेल म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये छोटे छोटे
ग्रॅन्युल्स नसतात, जसं की इथे तुम्हाला दिसतंय अग्रॅन्युलोसाइट आहे त्यांचा जो इनर मेम्ब्रेन आहे ते सगळं कसं आहे क्लिअर आहे, त्याच्यामध्ये कोणतेही डॉट डॉट म्हणजे ग्रॅन्युल्स नाही आहेत. तर ह्या ज्या ग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत त्याच्यामध्ये काय आहेत की त्यांच्या इंटरनल इन्व्हायरमेंटमध्ये काय आहेत किंवा जे लिक्विड आहे त्याच्यामध्ये काय आहेत छोटे छोटे ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट आहेत, म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं अग्रॅन्युलोसाइट्स असं म्हटलं जातं. आता ग्रॅन्युलोसाइट कोणते आहेत? सो दिस ग्रॅन्युलोसाइट्स आर इओसिनोफिल, बेसोफिल अँड न्यूट्रोफिल. ओके, अँड अग्रॅन्युलोसाइट्स आर लिम्फोसाइट्स अँड मोनोसाइट. ग्रॅन्युलोसाइट्स सेल तीन प्रकारे क्लासिफाईड केलेले गेले आहेत. पहिली म्हणजे इओसिनोफिल, दुसरी म्हणजे बेसोफिल आणि तिसरी म्हणजे न्यूट्रोफिल. तर अग्रॅन्युलोसाइट पुन्हा दोन प्रकारे क्लासिफाईड केले गेलेले आहेत. पहिली म्हणजे लिम्फोसाइट्स आणि दुसरी म्हणजे मोनोसाइट्स. ओके, तर आता ह्या इओसिनोफिल, बेसोफिल आणि न्यूट्रोफिल पहिले आपण ग्रॅन्युलोसाइट्स बघूया. तर ग्रॅन्युलोसाइट्सचे तीन क्लासिफिकेशन आहेत. ते ही तीन नावं या सेलना का पडली की इओसिनोफिल म्हणजे काय, बेसोफिल म्हणजे काय आणि न्यूट्रोफिल म्हणजे काय. तर ग्रॅन्युलोसाइट्स आर स्टेन बाय द पर्टिक्युलर डाय और पर्टिक्युलर स्टेन. ज्या काही ग्रॅन्युलोसाइट आहेत त्या आयडेंटिफाय करायच्या असतील तर त्यांना पर्टिक्युलर डायने किंवा स्टेनने म्हणजे त्या केमिकलने स्टेन केलं जातं, म्हणजे त्यांना कलर केलं जातं, तेव्हा ते आपल्याला मायक्रोस्कोप खाली इझिली दिसतात. मग हे जे स्टेन आहेत किंवा या ज्या डायज आहेत किंवा हे जे केमिकल्स आहेत ती तीन प्रकारची असतात. एक म्हणजे ॲसिडिक स्टेन और ॲसिडिक डाय, सेकंड बेसिक स्टेन और बेसिक डाय, and third one neutral stain or neutral dye. आता जी cell which is visible or which is stained by acidic stain, that cell is called as eosinophil. ओके, जी सेल ॲसिडिक स्टेनने किंवा ॲसिडिक डायने स्टेन होते किंवा कलर होते त्या सेलला काय म्हटलं जातं, इओसिनोफिल असं म्हटलं जातं. अँड व्हॉट इज मीन बाय बेसोफिल? द सेल विच इज स्टेन और कलर्ड बाय बेसिक डाय. ओके, जी सेल बेसिक डायने, ओके, ॲसिडिक बेसिक तुम्हाला माहिती आहे पीएच वरून कळतं आपल्याला, बेसिक डायने किंवा बेसिक स्टेनने कलर होते किंवा स्टेन होते त्या सेलला काय म्हटलं जातं, बेसोफिल म्हटलं जातं. देन न्यूट्रोफिल, द सेल विच इज colored or stained by neutral stain or dye, that cell is called as the neutrophil. जी सेल न्यूट्रल डायने किंवा न्यूट्रल स्टेनने कलर होते त्या सेलला काय म्हटलं जातं, न्यूट्रोफिल असं म्हटलं जातं. डू यू अंडरस्टँड? इओसिनोफिल, बेसोफिल अँड न्यूट्रोफिल ही नावं का पडली? ॲसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन, न्यूट्रल स्टेन. म्हणून ॲसिडिक स्टेनने स्टेन होणारे कलर होणारे इओसिनोफिल, बेसिक स्टेनने कलर होणारे बेसोफिल, न्यूट्रल स्टेनने कलर होणारे न्यूट्रोफिल. Okay, so this is the classification of leukocyte or WBC, white blood cell. So granulocyte, almost 71st one. Let's see the first class, that is granulocyte. पहिला क्लास आता इन डिटेल बघूया. मी तुम्हाला सांगितलंय ग्रॅन्युलोसाइट्स म्हणजे काय, अग्रॅन्युलोसाइट म्हणजे काय आणि त्याचं क्लासिफिकेशन. त्याच्यामध्ये मी पण तुम्हाला आता एक्सप्लेन केलं इओसिनोफिल, बेसोफिल आणि न्यूट्रोफिल ही नावं त्यांना का पडली. सो लेट्स सी इन डिटेल्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज द ग्रॅन्युलोसाइट. सो अबाउट 75% ऑफ टोटल WBC आर मेड अप ऑफ ग्रॅन्युलोसाइट्स. ओके, ज्या काही टोटल WBC काउंट आहे त्याच्या 75% ह्या ग्रॅन्युलोसाइट्स असतात. म्हणजे जर तुमचा WBC काउंट 10,000 असेल तर त्याच्या 75% या तुमच्या ग्रॅन्युलोसाइट्स असतील. म्हणजे 10,000 जर टोटल WBC असतील तर त्यातल्या 7,500 या काय असणार आहेत, ग्रॅन्युलोसाइट म्हणजे इओसिनोफिल, बेसोफिल आणि न्यूट्रोफिल्स असणार आहेत. ओके, देन व्हॉट इज मीन बाय ग्रॅन्युलोसाइटोसिस? इट इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ ग्रॅन्युलोसाइट्स इन ब्लड. ओके, ब्लड मधला तुमचा ग्रॅन्युलोसाइटचा काउंट मग कोणाचाही असेल, इओसिनोफिलचा, बेसोफिलचा, न्यूट्रोफिलचा, तो वाढणं याला काय म्हटलं जातं, ग्रॅन्युलोसाइटोसिस असं म्हटलं जातं. सो इट इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ ग्रॅन्युलोसाइट्स, दॅट इज कॉल्ड एज द ग्रॅन्युलोसाइटोसिस. ओके, सो याच्यावर सुद्धा MCQ येऊ शकतो, 1 मार्क्सची डेफिनेशन सुद्धा येऊ शकते. अँड डिपेंडिंग ऑन स्टेनिंग कॅरेक्टर दे आर क्लासिफाईड इंटू 3 टाइप्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल अँड न्यूट्रोफिल. ओके, सो जी काही त्यांची स्टेनिंग कॅरेक्टर म्हणजे आताच मी तुम्हाला सांगितलं की कुठल्या कलरने ते स्टेन होतात त्याच्यावरती त्यांची स्टेनिंग कॅरेक्टर काय झालेली आहेत, त्यांची नावं डिपेंड झालेली आहेत. इओसिनोफिल म्हणजे काय सांगितलं, इट इज कलर बाय ॲसिड, ॲसिडिक टेनने होते ती इओसिनोफिल. देन बेसोफिल, इट इज कलर्ड बाय और स्टेन बाय द बेसिक स्टेन. व्हाईल न्यूट्रोफिल, इट इज कलर और स्टेन बाय द न्यूट्रल स्टेन. Since it is called as the eosinophil, basophil and neutrophil. जे काही ग्रॅन्युलोसाइटचं क्लासिफिकेशन आहे या स्टेनिंग कॅरेक्टर्स वरती हे क्लासिफिकेशन काय झालेलं आहे,
सगळं क्लासिफिकेशन काय झालेलं आहे, डिपेंड आहे. ओके, ऍसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन अँड न्यूट्रल स्टेन. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द granulocytes. Okay, so first cell is the इओसिनोफिल. जर मायक्रोस्कोप खाली स्टेन करून जर आपण इओसिनोफिल बघितली तर इओसिनोफिल ही अशा प्रकारची दिसते. दिस इज ॲक्च्युअली 3D स्ट्रक्चर. ओके, कलर्ड 3D स्ट्रक्चर. सो बेसिकली इओसिनोफिल ही अशा प्रकारे दिसते. दिस सेल इज स्टेन बाय द ॲसिडिक डाय, हेन्स इट इज कॉल्ड एज द इओसिनोफिल. ही सेल जी आहे ही ग्रॅन्युलोसाइट जी आहे, ग्रॅन्युलोसाइट्स का म्हणतात तर याच्यामध्ये काय असतात, ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट असतात म्हणून हिला ग्रॅन्युलोसाइट्स असं म्हटलं जातं. आणि ही जी सेल आहे ही ऍसिडिक स्टेनने, ऍसिडिक डायने स्टेन होते म्हणून तिला काय म्हटलं जातं, इओसिनोफिल म्हटलं जातं. अँड इट इज प्रेझेंट 2 to 4% ऑफ द टोटल WBC. जो काही टोटल WBC काउंट आहे त्याच्या 2 ते 4% काय असतात, इओसिनोफिल प्रेझेंट असतात. 2 ते 4% म्हणजे किती, की जर टोटल तुमचा WBC काउंट किती आहे, 10,000 आहे तर त्याच्यामध्ये 2 ते 4,000 सेल तुमच्या काय असणार आहेत, इओसिनोफिल असणार आहेत. देन लाईफ स्पॅन, जसा RBCचा लाईफ स्पॅन होता 115 ते 120 दिवस त्या बॉडीमध्ये आपल्या जिवंत राहतात, तशा इओसिनोफिल दे हॅव शॉर्ट लाईफ स्पॅन. सो दिस इज सर्वाइव्ह इन 1 to 2 days. 1 ते 2 दिवसच इओसिनोफिल, एक सेल इओसिनोफिल 1 ते 2 दिवसच आपल्या बॉडीमध्ये काय होऊ शकते, जिवंत किंवा सर्वाइव्ह राहू शकते. देन डायमीटर किती आहे तिचा, ही जी पूर्ण सर्क्युलर आहे तिचा डायमीटर 10 to 12 mm, 10 ते 12 mm तिचा काय असतो, डायमीटर असतो. देन व्हॉट आर द फंक्शन्स मायग्रेट ॲट साइट ऑफ द इन्फेक्शन्स अँड रिलीज हिस्टामाइन. ओके, सो या ज्या काही इओसिनोफिल आहेत त्या काय करतात, इन्फेक्शन जिथे झालेलं असेल आपल्याला तिथे जाऊन काय होतात, मायग्रेट होतात आणि तिथे हिस्टामाइनेज एन्झाईम आहे, हे ॲक्च्युअली प्रोटिओलायटिक एन्झाईम हिस्टामाइनेज रिलीज करतात. त्याच्यामुळे काय होतं, ते इन्फेक्शन क्युअर व्हायला मदत होते. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो की ज्यावेळी आपल्याला डास, मच्छर, मॉस्किटो बाईट होतो, मच्छर चावते, त्यावेळी काय होतं की आपल्याला लगेच इचिंग, खाज यायला सुरुवात होते आणि तिथे काय होतं, एक फोड आल्यासारखं आपल्याला दिसतं. तो फोड काय येतो, तर ब्लडमधल्या ह्या ज्या काही ॲलर्जी अगेन्स्ट अँटी ॲलर्जिक सेल आहेत त्या तिथे लगेच जाऊन काय होतात, इनकॉर्पोरेट होतात, तिथे लगेच रिलीज होतात ब्लडमधून. आणि त्या काय करतात की जे काही मॉस्किटोने किंवा डास, मच्छरने जो काही फॉरेन ऑर्गॅनिझम किंवा इन्फेक्टिव्ह ऑर्गॅनिझम आपल्या बॉडीमध्ये सोडलेला आहे त्याला तिथल्या तिथे लगेच किल करतात. म्हणून तो जो डास चावल्यानंतर फोड येतो त्याला कधी नख लावून प्रेस करायचं नाही किंवा फोडायचं नाही. का तर ती बॉडीची एक डिफेन्स मेकॅनिझम आहे की तिथे लगेच काय होत असतं, हिस्टामाइनेज रिलीज होत असतं आणि ते आपल्याला जो काही मॉस्किटो किंवा अगदी अँटबाईट, मुंगी जरी चावली तरी आपल्याला तिथे फोड येतो, किंवा कोणी जरी इन्सेक्ट काही चावलं तरी आपल्याला लगेच तिथे फोड येतो. का तर तिथे आपल्याला लगेच ह्या इओसिनोफिल, ग्रॅन्युलोसाइट, अँटी ॲलर्जिक सेल आहेत त्या लगेच तिथे रिलीज केल्या जातात आणि ते इन्फेक्शन लगेच तिथे क्युअर केलं जातं. म्हणून ते कधीही ते इचिंग झालं तरी चालेल पण तो फोड जो आहे दात चावल्यानंतर तो कधीही फोडायचा नाही. ओके, दिसायला जरी डिझाईन काढायला छान वाटत असलं तरी ते असं काही करायचं नाही, कारण ते कसं असतं, बॉडीचं एक डिफेन्स मेकॅनिझम त्या ठिकाणी ते चालू असतं. ओके, सो तिथे लगेच काय होतात, या इओसिनोफिल मायग्रेट होतात त्या ॲट द साईट ऑफ इन्फेक्शन. देन इट इज इफेक्टिव्ह अगेन पॅरासाइट इन्फेक्शन. पॅरासाइट म्हणजे काय तर ह्याच आता तुम्हाला जसं सांगितलं की मॉस्किटो बाईट असेल, अँटबाईट असतील किंवा अदर इन्सेक्ट बाईट असतील तर तिथे जे काही इन्फेक्शन झालेलं असेल ते क्युअर करण्यामध्ये इओसिनोफिल काय करत असतात, हेल्प करत असतात. देन व्हॉट इज मीन बाय इओसिनोफिलिया. सो इओसिनोफिलिया मीन्स व्हॉट, इट इज इन्क्रीज इन पर्सेंटेज ऑफ इओसिनोफिल्स. इट इज ऑब्झर्व पर्टिक्युलरली इन अस्थमा, हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन. सो जे काही पर्सेंटेज आहे इओसिनोफिलचं किती आहे, टोटल पर्सेंटेज 2 to 4%. सो याच्यापेक्षा जर त्याचं पर्सेंटेज वाढलं टोटल WBCच्या तर त्या कंडिशनला काय म्हटलं जातं, इओसिनोफिलिया म्हटलं जातं. आणि हे पर्टिक्युलरली कुठे दिसतं तर अस्थमा आणि हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन. अस्थमा म्हणजे काय की ज्याला आपण मराठीमध्ये दमा म्हणतो. सो दमा याच्यावेळी काय होतं की कुठले तरी फॉरेन पार्टिकल किंवा फुफ्फुसामध्ये काहीतरी ॲक्युम्युलेशन झाल्यामुळे तुमचा श्वास घ्यायला प्रॉब्लेम होतो. सो त्यावेळी इओसिनोफिलचा जो काउंट आहे तो काय होतो, इन्क्रीज होतो. आणि हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन म्हणजे काय की हीच एखादा मॉस्किटो बाईट होणं किंवा
ऑक्टो ऑक्टो हेल्मेंथस असतो, म्हणजे याला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये कसरुंट आपण याला म्हणतो. तो जर आपल्या बॉडीमधून जिथे जिथे फिरेल तिथे तिथे आपल्याला काय होतं, खाज यायला सुरुवात होतं, रेड पॅचेस येतात आणि फोड यायला सुरुवात होते. असं का होतं की तो काय करतो, ती हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन झाली, किंवा मुंगी चावल्यानंतर अँट बाईट नंतर मच्छर चावले तरी आपल्याला तिथे इचिंग होतं, खाज येतं आणि तिथे फोड येतात. सो ही सगळी हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन आहे. सो अशा वेळी इओसिनोफिलचा काउंट आहे तो वाढतो. पण हा काउंट का वाढतो, तर ते इन्फेक्शन क्युअर करण्यासाठी, ते इन्फेक्शन मिनिमाइज करण्यासाठी हा काउंट वाढतो. सो इओसिनोफिलिया म्हणजे काय, इट इज इन्क्रीज इन पर्सेंटेज ऑफ इओसिनोफिल्स. Okay, so this is regarding the eosinophils. Hope so you have understand about the eosinophil. Then second cell is the basophil. Okay, so this is actually 3D structure of the basophil. It looks like that this. Okay, so this is again contain granules, so it comes under the granulocyte क्लास. ओके, सो ही इओसिनोफिल आहे, ही अशा प्रकारे दिसते. याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट आहेत त्याच्या सायटोप्लाझममध्ये, त्याच्यामुळे ही ग्रॅन्युलोसाइटच्या क्लासमध्ये येते. सो दिस सेल इज स्टेन बाय द बेसिक डाय, हेन्स इट इज कॉल्ड एज द बेसोफिल. ओके, सो जशी इओसिनोफिल ऍसिडिक डायने स्टेन होत होती म्हणून तिला इओसिनोफिल म्हटलं जातं, तशीच बेसोफिल ही बेसिक डायने स्टेन होते म्हणून तिला काय म्हटलं जातं, बेसोफिल असं म्हटलं जातं. ओके, देन दिस बेसोफिल, द काउंटेड बेसोफिल इज 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC. सो तिचा टोटल काउंट किती असतो, 0.5 to 1%. म्हणजे जर 10,000 तुमच्या बॉडीमध्ये WBC असतील तर त्याच्यामध्ये 0.5 to 1% म्हणजे काय, तर 500 ते 1000 या रेंजमध्ये बेसोफिल असणार आहेत. देन लाईफ स्पॅन अगेन इट इज शॉर्ट 1 to 2 days. सो बॉडीमध्ये 1 ते 2 दिवस या बेसोफिल काय राहतात, जिवंत राहतात, त्याच्यानंतर त्या डिस्ट्रॉय होतात, नवीन बेसोफिल तयार होतात. डायमीटर अगेन सेम ॲज इओसिनोफिल 10 to 12 mm. 10 ते 12 मिलीमीटर याचा डायमीटर असतो. देन व्हॉट आर द फंक्शन्स, बेसोफिल लिव्ह द कॅपिलरी अँड इंटर ॲट साइट ऑफ इन्फेक्शन अँड कन्व्हर्टेड इन टू द मास्ट सेल. महत्त्वाचं फंक्शन्स आहे की जिथे जिथे इन्फेक्शन झालं असेल त्यावेळी बेसोफिल आपल्या ब्लड कॅपिलरीमधून बाहेर येतात आणि जिथे इन्फेक्शन झालं असेल तिथे जातात आणि त्या इन्फेक्शनच्या साईटच्या इथे बेसोफिलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, मास्ट सेलमध्ये होते. दिस इज अगेन अँटी ॲलर्जिक सेल, मास्ट सेल. ओके, की ज्या इन्फेक्शन क्युअर करण्यामध्ये, ॲलर्जी क्युअर करण्यामध्ये हेल्प करतात. सो जिथे जिथे आपल्याला बाईट्स होतं, जिथे जिथे मॉस्किटो, इन्सेक्ट, अँट बाईट जिथे जिथे होतं किंवा इन्फेक्शन होतं वेगळं, त्या त्या ठिकाणी या बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ल्युकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट्स, ओके, या सगळ्या काय होत असतात, रिलीज होत असतात. आणि बेसोफिलचं फक्त वैशिष्ट्य असं आहे की इन्फेक्शनच्या साईटच्या इथे जाऊन ती दुसऱ्या एका सेलमध्ये कन्वर्ट होते, ती म्हणजे मास्ट सेल. आणि ही जी मास्ट सेल आहे, इट रिलीज हिस्टामाइन, हिपॅरिन अँड सिरोटोनिन विच अट्रॅक्ट WBCs, व्हाईट ब्लड सेल. सो ही जी मास्ट सेल आहे ती त्या इन्फेक्शनच्या इथे जाऊन काय रिलीज करते, हिस्टामाइन रिलीज करते. त्याच्यामुळं आपल्याला एखादी गोष्ट चावल्यानंतर किंवा इन्फेक्शन झाल्यानंतर तिथे काय होते, खाज येते. इट इज ड्यू टू द हिस्टामाइन. देन ऑल्सो इट रिलीज हिपॅरिन अँड सिरोटोनिन. आणि हे जे आहेत हिस्टामाइन, हिपॅरिन आणि सिरोटोनिन, हे बॉडीमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी रिलीज होतात त्या त्या ठिकाणी लगेच WBC जाऊन अटॅक करतात. आणि त्याच्यामुळं जिथे जिथे इन्फेक्शन झालेलं आहे तिथे तिथे सुरुवातीला कोण रिलीज होतं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल रिलीज होतात. आणि या बेसोफिल कन्वर्ट इन टू मास्ट सेल अँड दिस मास्ट सेल जे आहे ते काय सिक्रेट करते, हिस्टामाइन, हिपॅरिन आणि सिरोटोनिन सिक्रेट करतात. आणि ह्या तीन गोष्टी हिस्टामाइन, हिपॅरिन आणि सिरोटोनिन सिक्रेट झाल्यामुळे त्या जागी जिथे इन्फेक्शन झालं तिथे लगेच WBC काय होतात, अट्रॅक्ट होतात आणि त्या इन्फेक्शनच्या जागी जाऊन पोचतात आणि तिथे जे इन्फेक्शन झालंय, जे काही ऑर्गॅनिझम आहे त्याच्याबरोबर फाईट करतात WBC आणि आपलं इन्फेक्शन काय करतात, क्युअर करतात. Okay, so these are the functions of basophils. Like eosinophilia, what is mean by basophilia? As eosinophilia means increase in percentage of eosinophil, same basophilia means what? It is increase in the percentage of basophil. जो काय बेसोफिलचं पर्सेंटेज आहे ते नॉर्मल काउंट पेक्षा वाढणं, त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, बेसोफिल्स असं म्हटलं जातं. सो इट इज पर्टिक्युलरली ऑब्झर्व इन क्रोनिक मायलॉइड ल्युकेमिया. सो दिस इज द टाइप ऑफ कॅन्सर. कॅन्सर कंडिशनमध्ये पर्टिक्युलरली बेसोफिलचा काउंट जो आहे तो काय होतो, वाढतो. सो क्रोनिक मायलॉइड ल्युकेमिया, ल्युकेमिया मीन्स व्हॉट, कॅन्सर.
ओके. अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ल्युकोसाइट्स. ओके, कोणत्याही सेलची अबनॉर्मल ग्रोथ म्हणजे कॅन्सरच असतं. ओके, सो ल्युकेमिया, सो क्रोनिक मायलॉइड ल्युकेमियामध्ये हे पर्टिक्युलरली बेसोफिलचा काउंट जो आहे तो काय होतो, इन्क्रीज होतो. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द बेसोफिल. ओके, द नेक्स्ट सेल इज अ न्यूट्रोफिल. सो न्यूट्रोफिल इट इज लुक लाईक दिस. अशा प्रकारे न्यूट्रोफिल दिसते. याच्यामध्ये पुन्हा तिच्या सायटोप्लाझम मध्ये ग्रॅन्युल्स आहेत म्हणून ती इट कम्स अंडर द ग्रॅन्युलोसाइट क्लास. त्याच्यामुळे ती ग्रॅन्युलोसाइटच्या क्लासच्या अंडर येते. ओके, सो न्यूट्रोफिल, सो दिस न्यूट्रोफिल इज स्टेन बाय द न्यूट्रल डायज, हेन्स इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रोफिल. जशी इओसिनोफिल ऍसिडिक डायने स्टेन झाली, बेसोफिल बेसिक डायने स्टेन झाली, तशी न्यूट्रोफिल ही न्यूट्रल डायने स्टेन होते म्हणून तिला काय म्हटलं जातं, न्यूट्रोफिल म्हटलं जातं. आणि सगळ्यात जास्त WBC मध्ये जर कोणाचा काउंट असेल तर तो पर्सेंटेज असेल तर ते कोणाचं असतं, न्यूट्रोफिलचं असतं. इट इज अबाउट द 60 to 70% ऑफ टोटल WBCs. म्हणजेच 10,000 WBC असतील तर त्याच्यामध्ये जवळजवळ 6 ते 7,000 तुमच्या न्यूट्रोफिल्स असतात. सो बॉडीमध्ये ग्रॅन्युलोसाइट्स ल्युकोसाइट्स मध्ये सगळ्यात जास्त सेल कोणती प्रेझेंट असेल तर ती म्हणजे न्यूट्रोफिल प्रेझेंट असते. ओके, लाईफ स्पॅन पुन्हा इट हॅज व्हेरी शॉर्ट लाईफ स्पॅन 1 to 2 days. 1 ते 2 दिवसाचा तिचा काय असतो, लाईफ स्पॅन असतो. देन डायमीटर इज 10 to 12 mm. तिचा डायमीटर किती असतो, 10 to 12 mm. Then functions are phagocytosis of microorganism and digest the microorganism. So phagocytosis and microorganism digest करणं म्हणजे काय, तर phagocytosis it is the process in which microorganism are engulfed by the cell and kill itself inside. Okay, so neutrophil ह्या सगळ्यात जास्त का असतात हे तुम्हाला कळलं असेल, कारण त्या ज्या काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा हार्मफुल ऑर्गॅनिझम जो काही आपल्या बॉडीमध्ये आलाय त्याला फॅगोसायटोसिस करून इनगल्फ करून आतल्या आत किल करण्याचं काम या न्यूट्रोफिल करत असतात. त्याच्यामुळे न्यूट्रोफिल या सगळ्यात जास्त आहेत ॲज कम्पेअर टू अदर सेल. अदर सेलला जर आपण कम्पेअर केलं तर न्यूट्रोफिल ह्या त्याच्यामध्ये काय झालेले आहेत, सगळ्यात जास्त आहेत, 60 to 70%. ओके, त्याच्यामुळे आता फॅगोसायटोसिस म्हणजे काय, तर एखादा ऑर्गॅनिझम जर आला बॉडीमध्ये आणि जो बॉडीसाठी हार्मफुल आहे, इन्फेक्टेड आहे, तर त्याच्या भोवती ही न्यूट्रोफिल लगेच जाते आणि त्या ऑर्गॅनिझमला स्वतःच्या आतमध्ये खेचून घेते. त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, फॅगोसायटोसिस म्हटलं जातं. एखादा ऑर्गॅनिझम इनगल्फ करणं स्वतःच्या आतमध्ये, त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, फॅगोसायटोसिस असं म्हटलं जातं. आणि हे फॅगोसायटोसिस म्हणजे काय, की तो ऑर्गॅनिझम स्वतःच्या आतमध्ये इनगल्फ करून घेणं आणि त्याला आतल्या आत किल करून टाकणं आणि त्याच्यामुळे ते इन्फेक्शन आपल्याला पुढे होत नाही. सो हे महत्त्वाचं फंक्शन ही न्यूट्रोफिल करत असते, त्याच्यामुळे त्यांचा काउंट जो आहे तो सगळ्यात जास्त आहे. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय फॅगोसायटोसिस. ओके, देन नेक्स्ट इज अ न्यूट्रोफिलिया. सो व्हॉट इज मीन बाय न्यूट्रोफिलिया, इट इज इन्क्रीज इन पर्सेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल्स. जसं इओसिनोफिलिया म्हणजे काय होतं, बेसोफिलिया म्हणजे काय होतं, इओसिनोफिल आणि बेसोफिलचा काउंट वाढणं, तसं न्यूट्रोफिलिया म्हणजे काय, इट इज इन्क्रीज इन पर्सेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्सचं नॉर्मल पर्सेंटेज वाढणं. सो जेव्हा जेव्हा आपल्याला इन्फेक्शन होतं त्याच्यामध्ये जर आपण ब्लड टेस्ट केल्या तर त्याच्यामध्ये आपला न्यूट्रोफिल काउंट हा हाय असतो. का, तर इन्फेक्शन झाल्यामुळे जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे त्यांना किल करण्याची प्रोसेस सुद्धा वाढवावी लागते आणि ही किल करण्याची प्रोसेस न्यूट्रोफिल करत असतात, त्याच्यामुळे तो काउंट जो आहे तो काय असतो, हायर असतो. ओके, सो इट इज पर्टिक्युलरली कॉमन इन पॅथॉलॉजिकल कॉज इज पायोजेनिक बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. सो पायोजेनिक बॅक्टेरियल इन्फेक्शन म्हणजे काय, की जी काही टायफॉइड्स असतील किंवा जी काही वेगवेगळी इन्फेक्शन्स असतील ती वेगवेगळी इन्फेक्शन अंडर टर्म पायोजेनिक बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, बॅक्टेरियामुळे होणारी इन्फेक्शन जी आहेत त्याच्यामध्ये न्यूट्रोफिल काउंट वाढतो कारण त्या बॅक्टेरियाला किल करणं गरजेचं असतं. न्यूट्रोपिनिया, जसं ल्युकोसायटोपिनिया, इरिथ्रोसायटोपिनिया. पिनिया म्हणजे काय, तर एखादी गोष्ट डिक्रीज होणं, तसं न्यूट्रोपिनिया म्हणजे काय, तर न्यूट्रोफिलचा काउंट डिक्रीज होणं. ओके, सो इट इज डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल पर्सेंटेज. सो न्यूट्रोफिल पर्सेंटेज डिक्रीज होणं याला काय म्हटलं जातं, न्यूट्रोपिनिया म्हटलं जातं. सो इट इज ऑब्झर्व इन टायफॉइड, मिसेल्स इन्फ्लुएन्झा अँड ॲनिमिया. ओके, सो टायफॉइडमध्ये पर्टिक्युलरली न्यूट्रोफिलचा काउंट डिक्रीज होतो. टायफॉइडमध्ये न्यूट्रोफिलचा काउंट काय होऊन जातो, डिक्रीज होऊन जातो. का, तर न्यूट्रोफिलने एकदा मायक्रो ऑर्गॅनिझम इनगल्फ करून किल केला ती न्यूट्रोफिल काय होऊन जाते,
डिस्ट्रॉय होऊन जाते. त्याच्यामुळे टायफॉइडमध्ये हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल करण्याची प्रोसेस वाढते आणि न्यूट्रोफिलचा जे फंक्शन आहे तो फंक्शनचा वर्कलोड सुद्धा तिचा वाढतो आणि त्याच्यामुळे न्यूट्रोफिलचा काउंट त्याच्यामध्ये कमी होऊन जातो. त्याच्यानंतर मिसेल्स इन्फ्लुएन्झा म्हणजे काय, ज्याला गोवर येणं म्हणतो आपण मराठीमध्ये. गोवर जशा कांजण्या असतात तसाच दुसरा प्रकार काय असतो, गोवर असतो. त्याला म्हटलं जातं मिसेल्स इन्फ्लुएन्झा. इंग्लिशमध्ये गोवरला काय म्हटलं जातं, मिसलेस इन्फ्लुएन्झा. सो हा जो व्हायरस आहे त्या व्हायरल कंडिशनमध्ये न्यूट्रोफिलचा काउंट डिक्रीज होतो. कारण गोवर किंवा कांजण्या येतात त्यावेळी तुम्ही बघितलं आहे की पूर्ण आपल्या शरीरावर होल बॉडीमध्ये ते इन्फेक्शन स्प्रेड होतं. त्याच्यामुळे न्यूट्रोफिलला तेवढे मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल करण्याचं काम करावं लागत असतं. त्याच्यामुळे त्यांचा हेवी वर्कलोडमुळे काउंटसुद्धा डिक्रीज होतो. त्याचबरोबर ॲनिमिक कंडिशन की ज्याच्यामध्ये ब्लड सेल किंवा बॉडीमधल्या फॉर्म एलिमेंट ब्लड सेल WBC डिक्रीज होतात, त्याच्यामध्ये न्यूट्रोफिल काउंटसुद्धा काय होतो, डिक्रीज होतो. त्या कंडिशनला न्यूट्रोपिनिया असं म्हटलं जातं. ओके, सो अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय न्यूट्रोफिल्स. Okay, the next class is a granulocyte. So we have completed with 3 granulocytes. Granulocytes 75% of total WBC, and depending upon staining character they are classified into eosinophil, basophil and neutrophil. So we have seen in detail eosinophil, basophil and neutrophil. The next class is a granulocyte. So their cytoplasm does not contain any granules. जसं की इथं या न्यूट्रोफिल मध्ये ग्रॅन्युल्स होते, बेसोफिल मध्ये ग्रॅन्युल्स आहेत, सायटोप्लाझम मध्ये इओसिनोफिल मध्ये सुद्धा ग्रॅन्युल्स आहेत. म्हणून या सेल कोणत्या क्लासच्या अंडर येतात, ग्रॅन्युलोसाइटच्या अंडर येतात. पण या ज्या अग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत ते डज नॉट कंटेन एनी ग्रॅन्युल्स इनसाइड द सायटोप्लाझम. त्यांच्या सायटोप्लाझम मध्ये कोणताही ग्रॅन्युल्स काय नसतो, प्रेझेंट नसतो. ओके, देन व्हॉट इज मीन बाय अग्रॅन्युलोसाइटोसिस? व्हॉट इज मीन बाय ग्रॅन्युलोसाइटोसिस? Granulocytosis means what? It is increase or decrease? It is increase in number of granulocytes. Right? What is mean by agranulocytosis? It is a reduction or absence of granulocytes right, observed in sore throat, sepsis and death. Agranulocytosis म्हणजे काय की it is reduction in or absence of granulocytes. ग्रॅन्युलोसाइट्सचा नंबर डिक्रीज होणं म्हणजे अग्रॅन्युलोसाइटोसिस. थोडं क्रॉस टर्मिनॉलॉजी आहे. अशी क्लिनिकल कंडिशन की जिथे ग्रॅन्युलोसाइटचा काउंट तुमचा डिक्रीज होतो त्याला म्हटलं जातं अग्रॅन्युलोसाइटोसिस. ओके, ग्रॅन्युलोसाइटचा काउंट डिक्रीज होतो आणि अग्रॅन्युलोसाइटचा काउंट वाढतो त्याला म्हटलं जातं अग्रॅन्युलोसाइटोसिस. सो ही पर्टिक्युलरली कंडिशन कुठे होते तर सोअर थ्रोट, सेप्सिस आणि सेल डेथ मध्ये. की सोअर थ्रोट म्हणजे काय, आपला घसा जेव्हा घसा खवखवणं ज्याला आपण म्हणतो, सो त्या कंडिशनला अग्रॅन्युलोसाइट्स होतो म्हणजे ग्रॅन्युलोसाइटचा काउंट डिक्रीज होतो आणि अग्रॅन्युलोसाइटचा काउंट वाढतो. आणि सेप्सिस म्हणजे काय, पस फॉर्मेशन. सेप्सिस म्हणजे काय, पस फॉर्मेशन. म्हणजे कुठेही होऊ शकते. एखादी जखम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये होणारं पस फॉर्मेशन की ज्याला मराठीमध्ये आपण पू येतं असं आपण ज्याला म्हणतो, की थोडंसं क्रीमी कलरचं लिक्विड येतं की, आणि डेथ. आणि जेव्हा ह्युमन बिंगची डेथ होते किंवा ॲनिमलची डेथ होते त्यावेळेला अग्रॅन्युलोसाइटोसिस होतो. देन अग्रॅन्युलोसाइटोसिस आर क्लासिफाईड इन टू 2 टाइप्स. व्हॉट आर दॅट 2 टाइप? लिम्फोसाइट्स अँड अनदर वन इज द मोनोसाइट्स. Okay, so let's see in detail lymphocytes. So depend upon site of production and action, these lymphocytes are classified into B cell, T cell and natural killer cell or NK cell. So depending upon site of production म्हणजे lymphocyte कुठे प्रोड्यूस होत आहेत किंवा तयार होत आहेत आणि कोणती ऍक्शन किंवा कोणतं फंक्शन त्या परफॉर्म करतायत, दाखवतायत, त्याच्यावरती पुन्हा या लिम्फोसाइट 3 क्लासमध्ये क्लासिफाईड केले गेलेले आहेत. कोणत्या? बी सेल, टी सेल अँड नॅचरल किलर सेल. बी सेल, टी सेल आणि नॅचरल किलर सेल अशा 3 प्रकारामध्ये त्यांना क्लासिफाईड केलं गेलेलं आहे. ओके, बी सेल, टी सेल आणि नॅचरल किलर सेल. ओके, अदरवाइज दे आर क्लासिफाईड इन टू स्मॉल लिम्फोसाइट आणि लार्ज लिम्फोसाइट, किंवा इन जनरली अकॉर्डिंग टू साईज, त्यांची जी काही साईज असेल त्याच्यानुसार स्मॉल छोटी लिम्फोसाइट आणि लार्ज मोठी लिम्फोसाइट असं त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं गेलेलं आहे. देन डायमीटर त्यांचा किती असतो? सो इट इज अबाउट 6 to 9 mm इन डायमीटर. त्यांचा डायमीटर किती असतो? ऑलमोस्ट 6 ते 9 mm त्यांचा काय असतो? डायमीटर असतो. देन लार्ज लिम्फोसाइट्स इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 10
to 14 mm. त्यांचा डायमीटर किती असतो 10 ते 14 mm. सो छोटी लिम्फोसाइट असेल तर 6 ते 9 mm आणि मोठी लिम्फोसाइट असेल तर 10 ते 14 mm त्यांचा डायमीटर असतो. देन इट इज 20 to 25% ऑफ टोटल WBC. जो काय तुमचा टोटल WBC काउंट आहे त्याच्या 20 ते 25% ह्या लिम्फोसाइट्स असतात. म्हणजे जर 10,000 काउंट असेल तर 2,000 किंवा 2,500 2,500 तुमच्या लिम्फोसाइट्स असणार आहेत. देन व्हॉट आर द फंक्शन्स? सो फंक्शन्स आर बी लिम्फोसाइट फॉर्म इम्युनोग्लोबिन्स वाय टी लिम्फोसाइट गिव्ह सेल्युलर इम्युनिटी. बी लिम्फोसाइट्स आपण बघितलं क्लासिफिकेशन, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट अँड नॅचरल किलर सेल. त्यातल्या बी लिम्फोसाइट्स आहेत त्या इम्युनोग्लोबिन्स प्रोड्यूस करतात. हे इम्युनोग्लोबिन्स म्हणजे काय की ज्याच्यापासून पुढे जाऊन आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज किंवा बॉडीची प्रतिकारशक्ती वाढते ते म्हणजे इम्युनोग्लोबिन्स. सो हे इम्युनोग्लोबिन तयार करण्याचं काम लिम्फोसाइट मधल्या बी सेल करत असतात किंवा बी लिम्फोसाइट करत असतात. देन टी लिम्फोसाइट म्हणजे काय? इट गिव्ह सेल्युलर इम्युनिटी. म्हणजे प्रत्येक सेलला स्वतःची अशी युनिक इम्युनिटी देण्याचं काम प्रत्येक सेलला या टी लिम्फोसाइट करत असतात. म्हणजे पर्टिक्युलर एखाद्या सेलला जर इन्फेक्शन झालं तर ती सेल त्या इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट लढू शकते अशी त्या सेलला इम्युनिटी देण्याचं काम, युनिक इम्युनिटी देण्याचं काम या टी सेल किंवा टी लिम्फोसाइट्स करत असतात. सो दीज आर द फंक्शन्स ऑफ लिम्फोसाइट. देन व्हॉट इज मीन बाय लिम्फोसाइटोसिस? सो लिम्फोसाइटोसिस मीन्स व्हॉट? इट इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइटचा जो नंबर आहे तो वाढणं किंवा इन्क्रीज होणे या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? लिम्फोसाइटोसिस म्हटलं जातं. सो दिस पर्टिक्युलरली लिम्फोसाइटोसिस इज ऑब्झर्व्ड इन इन्फेक्शन सच ॲज मम्प्स, कफ, मिसेलेस इन्फ्लुएन्झा, सिफिलिस, ट्युबरक्युलोसिस अँड टायफॉइड. सो हा लिम्फोसाइटचा काउंट कधी वाढतो? कारण लिम्फोसाइट या पर्टिक्युलरली अँटीबॉडीजचं काम करत असतात, इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट फाईट करण्याचं काम या करत असतात. सो यांचा काउंट मम्प्समध्ये, मम्प्स म्हणजे काय? कांजण्या येणं. सो त्या व्हायरसमध्ये यांचा काउंट वाढतो. कफ, रेग्युलर आपला कफ खोकल्याचा. मिसेल्स इन्फ्लुएन्झा आता सांगितलं गोवर. सिफॅलिस इट इज द इन्फेक्शन ऑकर इन द सेक्शुअली रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गॅनिझम. जे काही रिप्रोडक्शन ऑर्गॅनिझम आहे त्यांच्यामध्ये होणारं इन्फेक्शन पर्टिक्युलरली इन वजायना ऑफ फिमेलच्या वजायनामध्ये होणारं इन्फेक्शन. ट्युबरक्युलोसिस जो टीबीचा व्हायरस आहे त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन हा लिम्फोसाइटचा काउंट वाढतो. आणि टायफॉइडच्या इन्फेक्शनमध्ये हा लिम्फोसाइटचा काउंट काय होतो? इन्क्रीज होतो. सो लिम्फोसाइटोसिस इट इज अ इन्क्रीज इन नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स वेदर इट इज ऑब्झर्व इन द मम्प्स, कफ, मिसलेस इन्फ्लुएन्झा, सिफॅलिस, ट्युबरक्युलोसिस अँड टायफॉइड. ओके. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइटचं क्लासिफिकेशन की या लिम्फोसाइट कशा प्रकारे क्लासिफाईड केले गेलेलं आहे. आताच आपण बघितलं की लिम्फोसाइट्स आर क्लासिफाईड इंटू डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन अँड ॲक्शन. दे आर क्लासिफाईड इंटू बी सेल, टी सेल अँड नॅचरल किलर सेल. जे काही त्यांचं साईट ऑफ प्रोडक्शन आहे म्हणजे त्या कुठं तयार होतात आणि त्या कोणती ॲक्शन दाखवतात, फंक्शन परफॉर्म करतात त्याच्यानुसार त्या बी सेल, टी सेल आणि नॅचरल किलर सेल ऑर NK सेल असं त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं गेलेलं आहे. सो व्हॉट आर दिस बी सेल? सो दिस बी सेल डिस्ट्रॉय बॅक्टेरिया अँड इनॲक्टिवेट द टॉक्झिन्स. सो जे काही बी सेल म्हणजे काय की जे काही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे त्याच्या अगेन्स्ट ज्या सेल फाईट करतात, त्याच्या अगेन्स्ट ज्या सेल लढतात आणि त्या बॅक्टेरियाला काय करतात? डिस्ट्रॉय करतात, किल करतात. आणि बॅक्टेरिया बॉडीमध्ये गेल्यानंतर काही सबस्टन्स रिलीज करतात. जेव्हा जेव्हा आपल्याला बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स होतं तो बॅक्टेरिया बॉडीमध्ये आपल्याला तोपर्यंत इन्फेक्शन किंवा हार्मफुल नसतो जोपर्यंत तो काहीतरी केमिकल बॉडीमध्ये रिलीज करत नाही. तो बॅक्टेरिया एकदा केमिकल रिलीज केलं की ते केमिकल म्हणजे टॉक्झिन्स असतं. टॉक्झिन्स म्हणजे काय? विषारी. सो ते टॉक्झिन्स जर लगेच डिस्ट्रॉय झालं बॉडीमध्ये या सेलकडून तर आपल्याला कोणतेही इन्फेक्शन पुढे जास्त होत नाही. सो ते टॉक्झिन डिस्ट्रॉय करण्याचं काम कोण करत असतात? बी सेल करत असतात. म्हणून त्या बॅक्टेरिया आणि पर्टिक्युलरली बॅक्टेरियावर अटॅक करतात म्हणून त्यांना बी सेल, बॅक्टेरियल किलर सेल असं सुद्धा आपण त्यांना म्हणू शकतो. म्हणून त्यांना बी सेल म्हटलं जातं. व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ बी सेल? दे डिस्ट्रॉय बॅक्टेरिया अँड देअर टॉक्झिन्स. जे काही बॅक्टेरिया बॉडीमध्ये आलेत आणि त्यांनी जे काही केमिकल रिलीज केलंय की ज्याला आपण टॉक्झिन म्हणतो ते किल करण्याचं काम या बी सेल करत असतात. देन व्हॉट आर द टी सेल? सो टी सेल अटॅक व्हायरसेस, फंगाय, ट्रान्सप्लांटेड सेल, कॅन्सर सेल अँड बॅक्टेरिया.
ओके. टी सेल ह्या पर्टिक्युलरली व्हायरसवरती अटॅक करतात, फंगायवरती, ट्रान्सप्लांटेड सेल म्हणजे जे कॅन्सरमध्ये एक सेलपासून दुसरी सेल ट्रान्सप्लांटेड सेल बनते त्याच्यावरती ते अटॅक करतात. कॅन्सर सेल, कॅन्सर प्रोडक्शन सेल असतात म्हणजे अनकंट्रोल ग्रोथ जी सेल होते त्याच्यामध्ये, आणि बॅक्टेरिया याच्यावरती टी सेल ह्या अटॅक करतात. देन बी अँड टी सेल हेल्प टू कॉम्बॅट द इन्फेक्शन अँड प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन अगेन्स्ट डिसीज. सो ह्या ज्या बी सेल आणि टी सेल आहेत या कंबाइंडली बॅक्टेरिया, व्हायरस, फंगाय, ट्रान्सप्लांटेड सेल, कॅन्सर सेल यांच्या अगेन्स्ट मिळून एकत्र येऊन अटॅक करत असतात. त्याच्यामुळे आपल्याला एखाद्या इन्फेक्शनपासून, मग ते इन्फेक्शन बॅक्टेरियाचं असो, इन्फेक्शन व्हायरसचं असो, त्याच्यापासून आपल्याला महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय मिळत असतं तर प्रोटेक्शन मिळत असतं. सो दिस इज द टी सेल. देन नॅचरल किलर सेल, ॲज नेम इंडिकेट इट किल any microbes or any bacteria, virus. ओके. सो ह्या ज्या नॅचरल किलर सेल आहेत त्या नेमच दाखवते ते काय करतात, जे काही इन्फेक्शन कॉज करणारे बॅक्टेरिया, व्हायरस, फंगाय आहेत त्यांना ऑन द स्पॉट तिथे काय करत असतात, किल करत असतात, म्हणून त्यांना नॅचरल किलर सेल म्हणतात. आणि या बॉडीमध्ये नॅचरली प्रेझेंट असतात. ओके. की ज्या बाहेरून बॉडीमध्ये द्याव्या लागत नाहीत, त्या बॉडी सेल्फ जनरेटेड आहेत म्हणून त्यांना नॅचरल किलर सेल म्हटलं जातं. बॉडीमध्ये सेल्फ जनरेटेड आहेत, ऑलरेडी प्रेझेंट आहेत म्हणून नॅचरल, आणि त्या फंक्शन काय परफॉर्म करतात तर बॅक्टेरिया, व्हायरस किंवा जे काही मायक्रोब्स आहेत त्यांना किल करण्याचं काम करतात म्हणून त्यांना नॅचरल किलर सेल किंवा एनके सेल असं म्हटलं जातं. सो एनके सेल अटॅक अ वाईड व्हरायटी ऑफ इन्फेक्शियस मायक्रोब्स अँड स्पॉन्टेनियसली अरायझिंग ट्यूमर. सो जे काही वाईड व्हरायटी म्हणजे खूप साऱ्या प्रकारचे मायक्रोब्स आहेत की जे बॉडीमध्ये इन्फेक्शन करतात, त्या सगळ्या मायक्रोब्सला किल करण्याचं काम या सेल करत असतात. आणि त्याचबरोबर स्पॉन्टेनियसली अरायझिंग ट्यूमर, स्पॉन्टेनियसली म्हणजे काय, लगेच ऑन द स्पॉट ज्याला आपण म्हणू शकतो तिथे ट्यूमर. ट्यूमर म्हणजे काय, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, सेलची अनकंट्रोल ग्रोथ झाल्यामुळे एक गोळा तयार होणं त्याला म्हटलं जातं ट्यूमर. सो तो सुद्धा लगेच इन्गल्प करून किल करण्याचं काम या नॅचरल किलर सेल करत असतात. कारण ट्यूमर जर एकदा बॉडीमध्ये राहिला की तो तसाच पुढे मोठा 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 वाढत जातो, कारण ती अनकंट्रोल ग्रोथ असते. सो तो इनिशियली तयार झालेला स्पॉन्टेनियसली जरा दिसला की लगेच त्याला किल करून टाकण्याचं काम या नॅचरल किलर सेल करत असतात. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट, ओके, बी सेल, टी सेल अँड नॅचरल किलर सेल. then next monocytes. ओके. WBC मधला अग्रॅन्युलोसाइट्स मधला शेवटचा प्रकार आहे तो म्हणजे मोनोसाइट्स. सो इट इज प्रेझेंट टोटली 3 to 8% ऑफ द टोटल WBC. ज्या काही टोटल WBC आहेत त्याच्या 3 ते 8% टोटली काय असतात, या मोनोसाइट्स प्रेझेंट असतात. सो डायमीटर इज 12 to 20 mm, 12 ते 20 mm त्यांचा काय असतो, डायमीटर असतो. अँड दिस पजेस हॉर्स शू शेप सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस अँड द सायटोप्लाझम इज मडी ग्रे कलर्ड. ओके. सो त्याचा जो न्यूक्लियस असतो तो कसा असतो, हॉर्स शू शेप म्हणजे घोड्याच्या पायाचा जसा आकार असतो, त्याची जी टाच असते, नाळ असते, त्या शेपचा याचा हा आकार असतो. आणि त्याचं सायटोप्लाझम म्हणजे त्याचं आतलं जे लिक्विड आहे की ज्याच्यामध्ये ही मोनोसाइट सस्पेंडेड असते, ते सायटोप्लाझम कशा कलरचं असतं, मडी ग्रे कलरचं. इथे दिसतोय तुम्हाला कोणता कलर आहे, मडी ग्रे कलर अशा प्रकारचं ते सायटोप्लाझम आहे. व्हॉट इज द फंक्शन्स, आफ्टर एंटर इन टू टिश्यू इट कन्वर्ट इन टू मायक्रोफेजेस अँड स्टार्ट फॅगोसायटोसिस. तर त्याचं फंक्शन काय आहे की जिथे टिश्यूमध्ये गेल्यानंतर हिचं कन्व्हर्जन दुसऱ्या एका सेलमध्ये होतं, मोनोसाइटचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, मायक्रोफेजेसमध्ये होतं, आणि ती फॅगोसायटोसिस ही प्रोसेस स्टार्ट करते. तर फॅगोसायटोसिस म्हणजे काय, जर एखाद्या टिश्यूमध्ये इन्फेक्शन झालं असेल, एखादा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आला असेल तर त्या टिश्यूमध्ये ही मोनोसाइट काय करते, इंटर करते, आणि टिश्यूमध्ये गेल्यानंतर तिचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, मायक्रोफेजेस या दुसऱ्या सेलमध्ये होतं, ती कन्वर्ट होते मायक्रोफेजेसमध्ये. आणि ती मायक्रोफेजेस फॅगोसायटोसिस करते म्हणजे काय की टिश्यूमध्ये जो काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा इन्फेक्टेड ऑर्गॅनिझम आहे त्याला फॅगोसायटोसिस करणं म्हणजे स्वतःच्या आतमध्ये खेचून घेणं, की ज्याला इनगल्प करणं असं म्हणतात, आणि त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला तिथल्या तिथे काय करून टाकणं, किल करून टाकणं. सो हे फंक्शन मोनोसाइट काय करत असतात, परफॉर्म करत असतात. ओके. सो टोटल काउंट किती आहे, 3 to 8%, ओके, ऑफ टोटल WBC. ओके. सो दिस इज द percentage, or this is regarding the information regarding the monocytes. ओके. सो आतापर्यंत आपण मोनोसाइट बघितला,
त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन बघितलं, बी सेल, टी सेल, नॅचरल किलर सेल, हे कोणाचं क्लासिफिकेशन आहे तर ते लिम्फोसाइटचं क्लासिफिकेशन आहे. त्याच्यानंतर लिम्फोसाइट इन डिटेल बघितली, अशा प्रकारे लिम्फोसाइट दिसते, तिचं फंक्शन बघितलं. लिम्फोसाइटोसिस म्हणजे इन्क्रीज होणं लिम्फोसाइटचा काउंट. अग्रॅन्युलोसाइट्स बघितल्या, अग्रॅन्युलोसाइटोसिस बघितलं. न्यूट्रोफिल बघितला इन डिटेल आपण. न्यूट्रोफिलिया म्हणजे इन्क्रीज काउंट, न्यूट्रोपिनिया म्हणजे डिक्रीज काउंट. ती न्यूट्रल स्टेनने कलर होते म्हणून तिला न्यूट्रोफिलिया म्हणतात. बेसोफिल्स बेसिक डायने कलर डायने स्टेन होते म्हणून बेसोफिल्स. बेसोफिलिया म्हणजे इन्क्रीज इन पर्सेंटेज ऑफ बेसोफिल. इओसिनोफिल ऍसिडिक डायने स्टेन होते म्हणजे इओसिनोफिल. इओसिनोफिलिया म्हणजे काय, इन्क्रीज इन काउंट ऑफ इओसिनोफिल. ग्रॅन्युलोसाइट्स, ग्रॅन्युलोसाइटोसिस इन्क्रीज इन नंबर ऑफ ग्रॅन्युलोसाइट्स. त्यानंतर ल्युकोसाइट्स बघितला. हिमोग्लोबिन म्हणजे काय बघितलं आतापर्यंत, आरबीसी बघितला. प्रोसेस बघितली की आरबीसी बॉडीमध्ये कशा प्रकारे तयार होतात, की ज्याला इरिथ्रोपायोसिस म्हटलं जातं, आणि त्याच्यासाठी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल असतं जे किडनी रिलीज करते, ते म्हणजे इरिथ्रोपायोटिन. देन क्लासिफिकेशन बघितलं, नॉर्मल काउंट बघितलेला आहे प्रत्येक सेलचा आपण. प्लाझ्मा बघितला, प्लाझ्माचे प्रोटीन बघितले, अल्ब्युमिन, ग्लोबिनिल आणि क्लॉटिंग फॅक्टर. त्याच्यानंतर ब्लड प्लाझ्मा म्हणजे काय आपण बघितलं, आणि सिरम म्हणजे काय बघितलं. त्याच्यानंतर आपण ब्लडची व्हेरियस फंक्शन्स बघितली आणि ब्लडचं कंपोजिशन बघितलेलं आहे. सो रिमेनिंग पार्ट जो आहे तो म्हणजे थ्रोम्बोसाइट्स आहेत, ब्लड ग्रुप आहे, ब्लड ट्रान्सफ्युजन्स आहे आणि ब्लड कोॲग्युलेशन आहे. असे शेवटचे 3 छोटे पॉईंट राहिलेले आहेत की जे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. सो आजच्या लेक्चरला आपण इथे स्टॉप करतोय. आजच्या लेक्चरमधलं कोणताही पॉईंट कळला नसेल, काही समजलं नसेल तर मला नक्की विचारा, मी तुमचे डाऊट क्लिअर करेन. सो आज आपला चॅप्टर संपत नाही, उद्या म्हणजे मंगळवारी आपला चॅप्टर संपतोय. त्या मंगळवारी चॅप्टर संपला की त्याच लेक्चरला खाली तुम्हाला नोट्स PDF फॉर्मॅटमध्ये मिळालेले असतील. सो प्रत्येक वेळेला चॅप्टर संपल्यानंतरच मी नोट्स प्रोव्हाइड करणार आहे. आधी अधेमध्ये अर्ध्या पार्ट, अर्धा भाग अशा नोट्स मी प्रोव्हाइड करणार नाही. चॅप्टर संपला की वन टाईममध्ये एकदाच PDF फॉर्मॅटमध्ये नोट्स मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.